ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر فمن نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر فأمن نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر فأمن نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسوله. اللهم إني أسألك وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسوله. اللهم إني أسألك وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسوله. اللهم إني أسألك وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسوله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب
وبحمده آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى في صمتها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إني أسألك من وجهة الخير وأعوذ بك من وجهة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم وأشهد أن لا إله ولم يشهد لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ بنصرها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من قلب الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك من ضر من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبحنا الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم الله بي من نعمتك وبيد خلقك ومنك ولك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا
عدد كل ذرة ومرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala Muhammad nabiyyi hifdzal muslim wa ala hamil malaikatil muqarrabin. Allahumma awinna bil alim wa zidna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jibna bil afiyah. Allahumma arzuqna ilman ladunni wal mashraba safil haniyya wa habya ghani. Bismillah, alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktaba bil aminin dakhil dakhil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya man yudhilul umur kulluha bi yadihi wa ilahi yurja'ul amru yaftahu ya'lam sahan fatan qadiman mubina yaftahu ya'lim dal mu'allim muslim imam syaikhul islam habibul kutub Ahmad bin Zain Hamsi fi ta'lif risalatul جامع وتذكرة نافعة لمن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأما الحج فهو خامس أركان الإسلام أو فرض على كل مسلم مكلف حر وقد الأمر في الأمر مبرة بشرط الاستطاعة إلى آخر والله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita, baik di siang hari, di malam hari, dimanapun dalam kondisi apapun. Atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita saat ini salah satu taman daripada taman surganya di rumahnya, sebagai tetamunya bersimpu setiap kita di hadapannya dan datang semata memenuhi seruannya, seruan Nabi Muhammad dalam syariatnya, sebagai semata hambanya mengharap apa yang hanya ada di sisinya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi kita menyebutnya, kita disebut olehnya, bahkan kita dibanggakan oleh para malaikatnya, sebab semua karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita saat ini, ya sempurnakan segala nikmatnya kepada kita. Digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya, sehingga kita di sisinya tercatat tergolong semata sebagai hambanya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita sempurna lahir batin dalam mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad lahir batin, dan kita berharap kelak Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Setelah selesai mengenai masalah yang berkaitan sedikit banyak tentang masalah zakat, dilanjutkan mengenai masalah haji, bagian daripada rukun Islam yang terakhir. Wa ammal haj, pengarang kitab Muhammad bin Zaid Hamsi mengatakan, ada pun ibadat haji itu fahuwa khamis arkanil Islam, yang merupakan rukun kelima dari rukun Islam, fondasi kelima dari fondasi Islam. Islam terjemahan dari yang nampak dalam ucapan perbuatan kita yang bisa dilihat oleh selain kita, atau kalau iman hal yang berkaitan dengan hal yang tidak nampak, yang ada di dalam hati kita,
dari keyakinan, keimanan kita kepada Tuhan kita Allah dan rukun-rukun iman yang ada dan selainnya. Dan Allah minta kepada kita dalam ketakwaan lahir batin. Dan kesempurnaan ketakwaan itu bagaimana kita berupaya untuk menyempurnakan lahir batin. Kalau kita lahir sempurna, batin tidak sempurna berarti belum sempurna. Kalau kita batin sempurna, lahir tidak sempurna berarti belum sempurna. Nah, kalau lahir batin kita sempurna berarti baru kita menjadi hamba sempurna. Walaupun lahir batin itu gayung bersambut bahasa kita. Apa yang nampak dari lahir kita menunjukkan apa yang ada dalam batin kita. Apa yang ada dalam batin kita nampak secara lahir kita. Kalau orang batinnya busuk, maka yang nampak darinya busuk. Ucapannya, perbuatannya yang dilihat oleh matanya, didengar oleh telinganya, tangannya, kakinya, semuanya tidak baik. Rusak. Kalau sudah rusak, rusak. Kalau kita lihat ucapan seorang, perbuatannya tidak baik, berarti menunjukkan hatinya tidak baik. Ketika kita berupaya untuk namanya baik secara lahir, baik secara batin, berarti ketakwaan kita sempurna, rukun agama kita sempurna. Karena rukun agama ada 3: Islam, iman, ihsan. Ihsan itu bagaimana kita menjalankan Islam dan iman kita dengan baik, dengan sempurna sebaiknya. Wa fardun ala kulli muslim mukallaf, yang merupakan kewajiban atas setiap muslim yang mukallaf, yang baligh, yang berakal. Tidak wajib bagi seseorang yang bukan muslim, orang kafir, walaupun mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan ibadat haji, begitu juga umrah. Tapi tatkala ia hidup, selagi ia tidak memeluk agama Islam, maka kewajiban itu tidak tertuju terhadapnya. Tapi kewajiban untuk dia beriman dan memeluk agama Islam tertuju kepadanya. Karena yang diajak oleh Allah untuk bicara, untuk melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu, seorang yang layak, dan orang yang lahir adalah muslim, ahlan lil ibadah. Orang yang layak pantas untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Sekali lagi, walaupun mereka tidak terkhitab, tidak diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dituntut oleh Allah dalam hidup mereka untuk melaksanakan kewajiban yang ada dalam syariat agama ini, tapi mereka akan diadab oleh Allah karena meninggalkan agama syariat ini. Meninggalkan sholat diadab, meninggalkan puasa diadab, meninggalkan zakat diadab, meninggalkan haji diadab, dan meninggalkan kewajiban lainnya. Begitu juga ketika mereka melakukan perbuatan maksiat, akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka diminta secara syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, secara agama langsung oleh Allah untuk beriman dengan Nabi Muhammad, memeluk agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad berdakwah, menyebarkan dakwahnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi setiap yang beriman, yang hidup di masanya dari bangsa jin dan manusia, di mana pun mereka tinggal, untuk beriman dengan Nabi Muhammad. Dan wajib bagi mereka yang hidup setelah Nabi besar Muhammad sampai hari kiamat untuk beriman dengan Nabi besar Muhammad, yang menjumpai masa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mereka dituntut untuk melaksanakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Dan dituntut bagi seorang yang murtad, yang keluar dari agama Allah, dituntut untuk mereka ketika memiliki syarat yang ada untuk menunaikan ibadat haji dengan kembali dalam agama Islam dan menunaikannya. Yang wajib bagi muslim, tidak wajib bagi kafir.
mukallaf yang baligh yang berakal. Tidak wajib bagi yang tidak baligh dan tidak wajib bagi yang tidak berakal. Bukan berarti tidak boleh, tidak wajib, bukan berarti tidak boleh. Boleh orang yang tidak belum baligh untuk melaksanakan ibadat haji, bahkan bayi untuk menunaikan ibadat haji, tapi tidak menggugurkan kewajiban haji dalam rukun Islam. Ketika terpenuhi syarat bagi seseorang yang menunaikan ibadat haji, begitu juga umrah, syarat yang ada ini pertama muslim, kemudian mukallaf, muslimnya baligh berakal baik laki perempuan, kemudian hur merdeka, bukan hamba sahaya, bukan budak yang dimiliki oleh tuannya. Wa kana umratu fil umri marratan, begitu juga wajib untuk menunaikan ibadat umrah. Karena Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadat haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Fil umri marratan, seumur hidup hanya sekali. Walaupun panjang umurnya. Dan wajib untuk lebih kalau seandainya ada hal yang lain. Kalau seandainya hajinya yang dia lakukan ketika dia berhaji ada rukun yang kurang, seperti tidak sempat untuk namanya wukuf di Arafah, maka wajib dia untuk mengqadanya. Tahun depan wajib dia untuk mengqadanya. Dan kapan dia mampu langsung diperintahkan untuk wajib dia mengqadanya. Atau seseorang setelah menunaikan ibadat haji dia bernadar untuk menunaikan ibadat haji yang tadinya haji sudah tidak menjadi kewajiban karena sebab nadarnya menjadi kewajiban baginya. Sebagaimana zakat, diwajibkan kita untuk mengeluarkan zakat setahun hanya sekali ketika harta kita dalam perhitungan setahun itu memenuhi syarat 85 gram emas murni dalam setahun tidak berkurang, maka wajib dikeluarkan zakat 2,5%-nya dalam setahun sekali. Setahun sekali 2,5% dari harta kita sekali lagi, dan itu tidak dituntut bagi semua. Keringanan zakat termasuk syariat yang Allah wajibkan kepada umat sebelum kita, seperti haji, seperti salat, begitu juga puasa, rukun Islam dan haji. Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi umat sebelum kita, tapi untuk kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan keringanan yang jauh lebih daripada yang dimiliki dari syariat-syariat umat-umat sebelum kita. Mungkin terkecuali masalah salat. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain datang membawa kewajiban salat, ia pun datang membawa sunnat-sunnat yang berkaitan dengan salat. Banyak betul dalam setiap hadis semalam. Sampai Rasulullah mengatakan, "As-salatu khairul mawdu', faman syaa'a falyastakthir wa man syaa'a falyastaqlil." Salat itu adalah sebaik-baik yang dilakukan, diperbuat, diamalkan, digawi oleh seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Maka siapa yang ingin memperbanyak untuk melakukannya, silakan sebanyak-banyaknya. Rasulullah tidak mengatakan 100, 200, semua banyak sebanyak-banyaknya. Dan barang siapa yang tidak maunya sedikit aja, silakan. Yang penting salat 5 waktu wajib. Dan Rasulullah pun mencontohkan kepada kita, kana yaqum minal lail hatta tawarrama al-qadama. Bahari beliau sering bangun di malam hari sampai bengkak kedua kaki beliau. Dan beliau menyatakan dalam sabdanya, wujuhidat qurratu aini fi shalah, dan telah dijadikan sesuatu yang paling menyenangkan aku, menghiburku adalah salat. Rasulullah kalau ada masalah yang beliau hadapi dalam kehidupannya, bada ila shalah. Idza hasabahu amrun bada ila shalah. Rasulullah kalau menghadapi satu perkara, apapun perkaranya, maka Rasulullah segera melakukan salat.
Bisyaratil istita'ah, tapi ibadat haji seperti ibadat zakat. Begitu juga ibadat puasa. Mampu. Kalau Anda mampu dianggap dalam syariat untuk mengeluarkan zakat, Anda wajib mengeluarkannya. Kalau Anda tidak mampu secara syariat, Anda tidak wajib mengeluarkannya. Seumur hidup, seumur hidup. Begitu juga puasa. Ketika Anda mampu melaksanakannya, wajib Anda melakukannya. Tapi ketika Anda tidak mampu, maka tidak wajib Anda melaksanakannya. Seperti haji. Kalau Anda mampu, wajib Anda melaksanakannya. Kalau Anda mampu, tidak mampu, Anda tidak wajib untuk melaksanakannya. Kecuali sholat. Wajib selagi Anda berakal, wajib Anda melaksanakannya. Mampu Anda, tidak mampu Anda dalam melaksanakan sholat sesuai rukunnya, syaratnya. Wajib Anda melakukannya sesuai kemampuan yang Anda miliki. Ini kalau zakat tadi kan, kalau tidak sampai 85 gram nggak wajib. Kalau Anda mengeluarkan sedekah, infak dan sebagainya, silakan. Tapi kalau sholat tidak, selagi Anda berakal, maka Anda tetap wajib melaksanakan sholat sesuai kemampuan Anda. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Kalau tidak mampu duduk, berbaring terlentak, berbaring menghadap kanan. Kalau tidak berbaring terlentak dan seterusnya. Dan tanda Anda tidak boleh meninggalkannya selagi masih akal Anda masih masih berguna, masih jalan, masih bisa digunakan. Itu salat. Ruwiya diriwayatkan Imam Muhammad bin Manawar diriwayatkan anna Adam alaihi salam hajja 40 sana min al-Hindi masyian. Beliau Nabi Allah Adam, Allah limpahkan salam atasnya, beliau haji 40 tahun. Berarti 40 kali. Masyian dalam kondisi berjalan dari India. India jalan sampai ke Makkah. Lagi jalan 40 kali. Wa anna Jibril qala lahu, dan sesungguhnya malaikat Jibril telah menyatakan kepadanya, innal malaikata kanu yutufuna qabla bihadzal bait bi 7,000 sanah. Sesungguhnya para malaikat dahulu mereka tawaf sebelum engkau di rumah ini Ka'bah. Bi 7,000 sanah, 7.000 tahun sebelum engkau tawaf. Malaikat sudah sebelum 7.000 tahun yang lalu tawaf di rumah. Mengatakan yang membangun pertama kali membangun Ka'bah adalah malaikat. Imam Ibn Ishaq mengatakan lam yaf'athillahu nabiyyan ba'da Ibrahim illa hajj. Allah tidak mengutus nabi setelah Nabi Ibrahim kecuali ia haji. Begitu juga Nabi dan Rasul yang ada kecuali mereka haji setelah Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengulangi pembangunan namanya Ka'bah. Kemudian Allah perintahkan beliau untuk menyuruh wa'adzin fil nasi bil hajj atuka rijalan wa ala kulli dhamir, seterusnya sampai akhir ayat. Perintahkan naik ke Jabal Abi Qubays untuk menyuruh umat manusia untuk menunaikan ibadat haji. Beliau sendirian sama anaknya Ismail. Allah suruh menyuruh, ya seru. Tidak ada orang mau nyuruh siapa, mau dipanggil siapa, yang mau dipanggil ini siapa. Ya Allah perintahkan wa'adzin fil nasi bil hajj, sehingga ayamnya menyuruh, dan Allah sampaikan kepada roh-roh manusia, hamba-hambanya di sejak masanya sampai kiamat, untuk memenuhi panggilannya bagi mereka-mereka yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilannya. Itulah Ka'bah, rumah Allah, tempat yang maha suci, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita manusia hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai simbol keagungan Allah, sebagai simbol keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendapatkan syariat yang ringan ini, dan kita mendapatkan dalam syariat yang ringan itu pahala yang melimpah ruah, lebih dari yang didapatkan oleh umat sebelum kita dalam syariat-syariat yang berat yang mereka lakukan. Pahala yang begitu besar, pahala yang begitu besar yang tidak didapatkan oleh umat-umat sebelum kita dalam
syariat yang lebih berat yang mereka lakukan. Dan kita mendapatkan semua ini dan berbagai macam keistimewaan sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kuntum khaira ummat, kalian adalah sebaik-baik umat karena berkat Nabi Muhammad, wasilah Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad, karena kecintaan Allah yang Allah berikan, yang Allah miliki terhadap Nabi Muhammad, karena kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sehingga kita dijadikan oleh Allah hamba dan umat yang dimuliakan oleh Allah lebih daripada umat-umat sebelum kita yang umur mereka jauh lebih panjang dari kita, jauh lebih panjang dari kita, dan tubuh mereka jauh lebih kuat dari kita. Seharusnya sebagaimana Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baik kalian adalah seseorang yang panjang umurnya, baik amalnya. Semakin panjang umurnya, baik amalnya, berarti banyak juga yang didapatkan olehnya dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mendapatkan kecuali yang kita perbuat, kita amalkan. Kalau tidak beramal, kita tidak dapatkan. Maka seharusnya umat sebelum kita yang lebih panjang umurnya jauh dari kita, ada umat sebelum kita umurnya 1000 tahun, ada yang 2000 tahun, ada yang dinyatakan 3000 tahun umur umat sebelum kita, dan mereka tidak sedikit yang banyak amalnya. Sampai Rasulullah cerita tentang umat sebelum kita yang beribadat kepada Allah siang malam selama 500 tahun, beribadat kepada Allah siang malam selama 500 tahun, dan ia tidak gunakan dalam setiap saatnya siang malamnya itu kecuali hanya ibadat kepada Allah. Kita tidak mungkin, mustahil 500 tahun, 60 sampai 70 kata Rasulullah, hasad ummati umur-umatku wa galilun man jawazaha, sedikit orang-orang yang melampaui 60-70 tahun kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak sedikit kita melihat para anak yang masih kecil, masih halus, bahkan namanya mereka sudah kembali menghadap. Berarti mereka harusnya layaknya lebih mulia dari kita, lebih baik dari kita, tapi ternyata kita yang terbaik. Dan kita terbaik itu sekali lagi berkat siapa? Bukan kita, berkat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi Allah Musa disebutkan oleh pengarang wirid yang kita baca tadi. Pengarang wirid yang kita baca, Abdullah bin Al-Muhammad, guru pengarang kitab yang kita baca ini, pengarang wirid yang kita baca tadi itu, guru pengarang kitab yang kita baca ini, beliau dalam karyanya Sabilul Iddikar bima yamur bil insan wa yanqadilu min al-amal, agak panjang bahasa Arabnya, diterjemahkan, diambil poinnya perjalanan umur manusia dari semenjak kita hidup di alam arwah sampai kita di surga atau neraka Allah. Beliau sebutkan fasenya, fase-fase secara singkat yang akan kita lalui. Kurang lebih kalau tidak salah 5 fase. Semenjak kita di alam arwah, pernah kita dikeluarkan dari sulbi Nabi Adam, kumpul semua manusia di padang Nu'man sana, tempat namanya Nu'man, dilihat oleh malaikat. Ya Rab, la tasa'humul ard. Malaikat mengatakan kepada Allah ketika melihat manusia kumpul dari Nabi Adam sampai kiamat, ya Allah, tidak cukup muka bumi ini, tidak cukup, banyak betul. Allah mengatakan, ini khaliqul mautan, malaikat, aku ciptakan kematian. Jadi tidak sekaligus, gantian. Malaikat mengatakan, idzan la yahna'umul 'aish, kalau begitu kehidupan tidak membuat mereka senang ya Allah. Kayak apa kalau orang mau senang kalau tahu dia akan kalau dia tahu akan mati? Tidak mungkin dia akan senang, bahagia. Allah mengatakan, ini khaliqun amalan, malaikat, aku ciptakan angan-angan, harapan, sehingga dengan harapan angan-angan itu mereka lupa kematian, sehingga mereka bisa tertawa dan lain sebagainya. Dalam karya itu beliau mengungkapkan apa yang pernah diucapkan oleh Imam Wahab bin Munabbih tentang apa yang dilontarkan oleh Nabi Musa dalam permohonannya kepada Allah.
dari apa yang ia dapatkan dari kitab Taurat atau Lauh atau Suhuf. Karena Nabi Musa ada kitab Taurat, ada Suhuf Ibrahim wa Musa. Begitu juga Lauh, mungkin Lauh itu Suhuf itu. Nah, jelas beliau ada selain Taurat, ada Lauh, ada Suhuf yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Beliau mendapatkan keistimewaan yang Allah berikan kepada satu umat dan Allah tidak berikan kepada selain mereka dari umat. Mereka beliau baca, ya Rab, aku dapatkan dalam salah munajat kepada Allah, ya Rab, aku dapatkan dalam kitab Lauh ini, Engkau berikan keistimewaan bagi satu umat dan Engkau tidak berikan kepada selain mereka. Ya Allah, berikan ini keistimewaan, dia sebutkan kepada Allah untuk umat. Maka Allah mengatakan, la innahu li ummati Ahmad. Tidak, wahai Musa, itu aku berikan hanya untuk umat Ahmad, Nabi kita Muhammad. Beliau baca lagi kedua kalinya, ya Rab, ini keistimewaan kau berikan kepada untuk umatku. Allah kembali mengatakan, la innahu li ummati Ahmad. Tidak, wahai Musa, sesungguhnya itu hanya aku berikan untuk umat Ahmad. Ketiga kalinya begitu juga Nabi Musa minta, kembali Allah mengatakan, la innahu li ummati Ahmad. Keempat kali, kelima kali, keenam kali, ketujuh kali dan seterusnya. Nabi Allah Musa minta, la ya Rabb, berikan itu untuk umat. Allah kembali mengatakan, la innahu li ummati Ahmad. Sampai Nabi Musa disuruh mengatakan, idzan ij'alni min ummati Ahmad. Kalau begitu ya Allah, jadikan aku bagian dari perumat Ahmad itu. Kenapa? Karena seperti itulah orang baik. Orang baik itu selalu berupaya untuk lebih baik. Orang baik itu ada syarik. Orang syarik itu orang munafik. Orang syarik itu orang munafik. Kalau orang baik tidak syarik. Syariknya itu kepengen Allah berikan apa yang Allah berikan kepada selainnya, dan dia berupaya untuk berusaha mendapatkannya. Tidak pernah orang mukmin itu tidak memiliki sifat hasud. Orang memiliki sifat hasud itu orang munafik. Mukmin tidak punya sifat hasud. Rasulullah mengatakan dalam sabda, al-mu'min la yahsud. Seorang mukmin itu tidak memiliki sifat hasad. Dalam kalimat lainnya, al-mu'min yaghbit wal munafiq yahsud. Seorang mukmin itu memiliki sifat ghibta. Ghibta itu bukan syarik. Seseorang di antara kita menginginkan karunia anugerah yang Allah berikan kepada saudaranya. Ya Allah, sebagaimana kau berikan saudaraku itu, masya Allah, akhlak yang baik, berikan aku akhlak yang baik juga ya. Sebagaimana kau berikan kepada itu. Begitu juga yang lainnya dari kebaikan. Itu orang munafik, orang mukmin seperti itu. Tapi kalau orang munafik tidak. Ketika ia melihat kebaikan didapatkan oleh seseorang di antara seseorang, maka dia mengatakan, hilangkan nikmat itu dari itu hamba, dari orang itu. Jangan lagi kau jadikan ia orang yang baik, akhlaknya dipuja, disenangi, hartanya melimpah, hilangkan semua ya. Baik namanya nikmat itu kembali kepada dirinya atau tidak. Yang penting dia mengharapkan bahwa nikmat itu hilang dari orang itu. Itu sifatnya orang munafik. Maka Nabi Allah Musa mengatakan, idzan ij'alni min ummati Ahmad. Kalau begitu ya Allah, jadikan aku bagian daripada umat Ahmad itu. Kenapa? Karena dia orang mukmin, seperti itu mukmin. Dan seorang mukmin itu kalau melihat nikmat Allah berikan kepada saudaranya, ia bahagia, senang. Walaupun saudara itu tidak tahu dia bahagia atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, dia senang. Dan itu tanda beriman. Semakin sempurna iman seseorang di antara kita, maka semakin setiap kali ia melihat nikmat Allah berikan kepada saudaranya, ia senang. Walaupun saudara itu tidak tahu. Itu sifatnya orang mukmin, dan seperti itulah mukmin yang sempurna yang digambarkan oleh Nabi Muhammad. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan menjadi sempurna iman seorang di antara kalian sehingga ia senang apa yang didapatkan oleh saudaranya dari kebaikan, sebagaimana kebaikan itu kalau ia dapatkan untuk dirinya, ia senang. Jadi orang mukmin itu hidupnya harusnya happy. Karena di sekitar kita ada saudara-saudara kita, baik dari kalangan manusia, begitu juga dari selain manusia. Setiap kali ia melihat orang senang,
pasti orang lebih senang walaupun dia mungkin lebih miskin dari kita, tapi dia memiliki namanya kebahagiaan yang tidak kita miliki walaupun kita lebih kaya. Walaupun dia tidak memiliki jabatan, tapi dia memiliki namanya kenikmatan kebahagiaan yang kita tidak memiliki walaupun jabatan kita setinggi langit. Semua makanya Nabi Muhammad minta kepada Allah, Allah ridhani min ummati Ahmad, ya Allah kalau begitu jadikan aku bagian daripada umat Ahmad. Masya Allah, kita itu umat Ahmad dan kita mendapatkan kebaikan itu semua keistimewaan. Profesor Dr. Al-Muhaddis Sayyid Muhammad bin Abdi bin Abbas Maliki berikan kitab Khasaisul Ummah Muhammadiyah, kekhususan keistimewaan yang Allah berikan untuk umat Nabi Agung Muhammad yang Allah tidak berikan bagi umat-umat segini. Mungkin hampir kurang lebih 200 lembar itu beliau sebutkan keistimewaan yang khusus yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita. Dan semua keistimewaan yang Allah berikan kepada umat sebelum kita Allah berikan untuk kita dan Allah sempurnakan. Dari siapa kita dapat itu semua? Nabi Muhammad. Kalau kita tidak ada potongan, sholat tidak khusyuk, puasa wallahu a'lam, mata selalu maksiat, apalagi hati. Bagaimana kita akan mendapatkan kemuliaan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala? Model kita seperti itu. Salat tak khusyuk, puasa wallahu a'lam, haji tujuannya wallahu a'lam, zakat untuk pamer dan lain sebagainya. Apa yang bisa dibanggakan dari kita? Tidak ada. Apalagi kita hanya bisa ngomong, amalnya wallahu a'lam. Kalau Rasul beliau banyak beramal, sedikit ngomong tapi banyak amal. Kalau Rasulullah berkumpul dengan sahabat, itu yang paling banyak ngomong sahabat, paling banyak pendengar itu Nabi Muhammad. Kalau kita ngomongnya banyak tapi buktinya amalnya enggak, apa yang bisa dibanggakan untuk kita? Kalau begitu kita bisa memastikan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita bukan karena sebab kita. Siapa sebabnya? Nabi Agung Muhammad. Itulah wasilah yang Rasulullah selalu arahkan kita untuk namanya mendoakan agar Allah berikan beliau wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Kalau kita setiap mendengar adzan Rasulullah ajarkan didik kita doanya. Salatil ghaimati sayyidina Muhammadin wasilah. Memang Allah sudah jadikan dia wasilah untuk kita sebagai umatnya mendapatkan karunia-karunia yang Allah berikan, istimewakan yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita. Dan nanti kelak wasilah itulah yang akan didapatkan oleh para nabi, para rasul, para malaikat, umat sebelum kita, muslim, kafir, siapa apapun agamanya, binatang dan lain sebagainya, itu wasilah. Mereka akan mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah berkat wasilah itu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata semua mendapat bagian sesuai firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak mengatakan rahmatan li ummatik, tidak. Rahmatan lil bashar, untuk manusia, tidak. Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ulama kita mengatakan alamin itu jamak dari kalimat alam. Alam itu segala sesuatu selain Allah namanya alam. Kenapa dinamakan alam? Karena ide diambil dari kalimat alamat. Apa aja alamat? Tanda. Tanda apa? Tanda selain Allah adalah tanda akan keberadaan Allah. Manusia, binatang, pepohonan, bebatuan dan lain sebagainya. Tanda akan adanya Allah. Karena tidak mungkin sesuatu ada tanpa ada yang mengadakan. Mustahil tasbih ini ada kalau tidak ada yang bikin. Mustahil semua yang ada tanpa ada yang bikin. Begitu juga mustahil kita ada tanpa ada yang bikin. Semua jadi alam. Manusia alam, bangsa jin alam, malaikat bagian daripada alam, dan selain mereka alam. Allah menegaskan bukan pendapat si fulan ulama, bukan pendapatnya. Allah menegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh sekalian alam yang ada. Alamnya dan penghuni alamnya mendapatkan bagian rahmat dari Allah, dari Nabi Agung Muhammad, wasilah Nabi Agung Muhammad.
Allah tidak mengatakan rahmatil alamin fid dunia, enggak. Allah tidak mengatakan rahmatil alamin fid zahir, lahir, enggak. Allah mengatakan umum. Baik Anda paham, Anda tidak paham. Dari apa yang kita pahami dari ayat ini, banyak yang kita tidak pahami. Dari apa yang diinginkan oleh Allah dari ayat ini rahasianya. Dari apa yang dipahami oleh manusia semua dari semenjak turun ayat ini sampai kiamat, dari yang mereka tidak pahami lebih banyak dari yang mereka pahami. Dari apa yang diinginkan oleh Allah dalam ayat ini, dalam ayat itu. Ini bulannya. Untuk kita lebih mengenal Nabi Agung Muhammad. Karena supaya kita nanti kelak di hari kiamat ditanya oleh Allah tentang Nabi Muhammad, tidak bisa jawab. Kita akan ditanya oleh Allah nanti kelak di alam barzah tentang Nabi Agung Muhammad. Bagaimana apa pendapat menurut tentang seorang yang mengaku Nabi itu Muhammad? Kalau kita tidak kenal, bagaimana kita jawab? Kalau kita tidak kenal, bagaimana kita jawab? Sedangkan kalau tidak bisa jawab, dapat hukuman. Begitu juga para Nabi Rasul nanti ditanya oleh Allah SWT. Dan umat nanti akan ditanya nanti oleh Allah kelak di hari kiamat. Waqifuhum innahum mas'ulun, kata Allah SWT. Harus kita kenal Nabi Muhammad. Ini bulan untuk kita mengenal Nabi Muhammad. Kalau antum pengen baca karya maulid terbesar, itu Al-Quran. Itu Al-Quran 30 juz, karya maulid terbesar dari Allah langsung. Bukan dari manusia, dari Allah langsung. Kalau antum paham jeli, kalau hati antum terbuka, bersih, anda akan paham hal itu. Tapi kalau hati kotor, tidak paham. Tapi kalau mata buta, dia tidak paham. Apalagi mata hati ibu, buta tidak paham. Baca Al-Quran, hafal Al-Quran, setiap hari baca sejuz, 2 juz, namanya Al-Quran, tidak paham. Kenapa? Karena Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun dalam surat Al-Waqiah, tidak akan tersentuh dengan ilmu rahasia yang tersimpan, yang tersirat, yang tersurat dalam ayat-ayat Al-Quran kecuali hamba-hamba yang Allah bersihkan hatinya, jiwanya, pikirannya, lahir batinnya. Semakin bersih kita, semakin Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sentuhan yang luar biasa dari Al-Quran. Kenali Nabi Muhammad. Makanya ulama jeli, mereka bikin karya-karya maulid namanya, walaupun bukan maulid itu. Namanya Simtud Durar, Azab Diba, Syarabut Tuhur, Diyaul Lami, dan lain, Syaraful Anam, dan lain, Berjanji, dan lain sebagainya. Tapi dikenal dengan nama maulid. Rasulullah pun cerita tentang dirinya maulid. Dan beliau mengungkapkan, dahulu ibuku bercerita kepadaku setelah menjadi seorang Nabi Rasul, bahwasanya tatkala ia ingin melahirkanku dan tatkala lahirnya ingin melahirkan, sebelum lahir ia melihat di rumah beliau itu, di kamar beliau itu didatangi oleh perempuan-perempuan. Ibunya melihat Sayyidah Aminah. Kala itu ada bidan Syafa namanya, membantu proses lahiran Siti Aminah. Syafa tidak lihat, tapi Bunda Aminah melihat ada perempuan-perempuan yang mata-mata mereka tertuju kepada dirinya. Maka salah satu perempuan itu mengenalkan diri, aku Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa. Ada Asya binti Musa, istri Fir'aun. Dan mereka bidadari. Dan beliau menceritakan ketika lahir Nabi Agung Muhammad, maka ibunya melihat alam ini terang benderang dari barat sampai timur, langitnya, buminya. Malam itu seakan-akan siang hari, pagi hari. Seperti ini telah kita bisa lihat semuanya. Dan ibuku melihat bangunan yang ada di kota Basra, perjalanan sebulan. Di dalam kamar dia melihat bangunan yang ada di kota Basra jelas. Dan bahkan dia menceritakan, aku melihat leher-leher onta yang ada di sana. Itu cahaya yang nampak saat dilahirkan Nabi Agung Muhammad. Kita kalau matahari nanti terik jam 12 dan seterusnya, tidak bisa melihat apa yang ada di balik tirai yang putih ini. Di belakangnya apa, di baliknya apa, tidak lihat.
Padahal matahari tengah-tengahnya kita. Matahari itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang besarnya 163 kali lipat bumi. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Ada ulama mengatakan lebih dari 1000 kali lipat, 1300 ya 1400 atau 1000 berapa ratus kali lipat besarnya bumi ini. Ahli falak mengatakan seperti itu. Tapi matahari yang memancarkan cahaya yang besar itu tidak seperti dipancarkan oleh seorang bayi yang baru lahir. Cahayanya lebih menembus segala sesuatu yang ada. Matahari yang besar itu tidak menembus tabir yang tipis ini, tapi cahaya Nabi Muhammad seorang bayi baru lahir kecil, tapi cahayanya menebar ke alam semesta, semua langit, ufuk barat sampai ufuk timur langit, begitu juga barat sampai timur bumi menjadi terang benderang. Bahkan bukan hanya terang benderang, Bunda Aminah mengatakan, aku lihat bangunan yang ada di kota Basrah di tengah malam itu, di malam tersebut sebelum subuh, waktunya ada mengatakan subuh, dan Syafa yang membidan membantu proses kelahirannya mengatakan, aku melihat bangunan yang ada di kota Romawi, Kira-kira hebat cahaya matahari atau hebat cahaya Nabi Muhammad? Tidak ada apa-apanya cahaya matahari. Tipis ini tidak bisa tembus. Cahaya Nabi Muhammad menembus semuanya. Kira-kira hebat cahaya matahari atau cahaya Nabi Muhammad? Dan kita akan mendapatkan bagian cahaya itu kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk membersihkan hati kita. Hati kita bisa tembus ke tempat yang tidak bisa ditembus dengan mata. Tuhan, hati juga punya mata, hati juga punya mata, hati juga punya telinga, hati juga punya telinga, hati juga punya perasaan. Dan awal semua itu Nabi Agung Muhammad. Karena lihat, ketika engkau mengenalnya pasti akan mengenalnya dengan baik, pasti akan engkau mencintainya. Ketika engkau mencintainya, pasti engkau akan merindukannya. Ketika engkau merindukannya, pasti engkau akan mengikuti jejak langkahnya. Ketika engkau mengikuti jejak langkahnya, pasti engkau akan mendapatkan kecintaan dari Tuhannya. Kalau sudah engkau dijadikan oleh Allah hamba yang dicintai olehnya, maka tidak ada makhluk, manusia, malaikat dan lain sebagainya yang mampu mengungkap kemuliaanmu yang diberikan oleh Tuhanmu Allah terhadap dirimu. Engkau sudah dicintai oleh Tuhanmu Allah Subhanahu, dan satu-satunya jalan untuk dicintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah umumkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaan kepada seorang hamba. Allah umumkan karena Allah cinta kepada kita. Allah inginkan kebaikan bagi semua kita. Walaupun orang yang masih kafir sekarang ini, Allah inginkan kebaikan bagi semua. Kalau kalian ingin namanya betul-betul cinta kepada Allah, katakan Muhammad, ikuti aku, yaitu Muhammad. Fattabi'uni, ikuti aku. Bukan kalimatnya bukan fattabi'uni, ikuti Allah. Fattabi'uni, ikuti Al-Quran. Kalimatnya jelas, fattabi'uni dalam surat Al-Imran. Fattabi'uni, ikuti aku, yaitu Muhammad. Yuhibbukumullah. Kalian akan dicintai oleh Tuhan kalian Allah. Itu satu-satunya umuman dari Allah Subhanahu ta'ala. Kalau kita memang merindukannya, menginginkannya, mendambakannya, kalau memang kita orang cekatan cerdas dunia akhirat, jangan sampai kita mukmin cerdas urusan dunia aja. Ini orang mukmin itu jauh lebih cerdas urusan akhirat daripada urusan dunia. Allah tidak sabar sudah Acil, kita tutup aja kita sudah. Fadhal Cil, kalau mau ditanyakan. Sekali lagi, kalau kita ingin kenal betul Nabi Muhammad, baca Al-Quran dengan baik. Kalau memang kita tidak mampu mengenal Nabi Muhammad melalui Al-Quran, tanya kepada orang-orang yang mampu. Makanya Allah perintahkan kepada kita, fas'alu ahla dzikr, tanyalah kalian kepada orang yang mengerti, ahla dzikr, yang yadhkur, yang paham, mengingat, tahu. Jika kalian tidak tahu, jangan sampai sembarang ngomong. Kadang-kadang orang saat ini mereka
tidak betul-betul mempelajari, menyelami, mengamati, meneliti secara baik, sempurna, kemudian mengungkapkan pendapatnya. Maka ketika ia ungkapkan pendapat-pendapatnya, ketika orang yang mengerti tahu, ini berarti orang bodoh. Berarti ini orang bodoh. Kenapa orang tidak tahu kita bodoh? Kapan orang tahu kita bodoh? Ketika kita bicara, orang tahu kita bodoh. Mengatakan maulid bid'ah, innalillah, kapan maulid bid'ah? Bukankah Al-Quran itu maulid? Ya, Anda tidak paham. Ketika Anda tidak paham, Anda mengatakan hal itu. Tapi kalau Anda paham, Anda tidak mengatakan hal itu. Karena Anda mengatakannya, orang lihat, oh Anda ini orang bodoh. Walaupun ngomongnya pintar, walaupun ilmunya segudang, tapi orang tahu ini orang bodoh. Dia baca Al-Quran tapi tidak paham. Allah ibaratkan dalam surah Jumat itu, Mathalul ladzina hamilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Seperti keledai. Allah menggambarkan orang seperti itu seperti keledai, kata Allah dalam surah Al-Jumat. Keledai banyak bawa namanya lembaran-lembaran, bawa lembaran ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan, kertas-kertas dibawanya. Tapi tidak ada, keledai tidak tahu apa yang ada di dalam kertas-kertas, tidak paham. Itulah gambaran Allah bagi orang yang bodoh. Hafal Al-Quran, ngerti Al-Quran, kalau sudah bicara dari Al-Quran hadis, tapi tidak paham. Itulah keledai, kata Allah. Bukan saya yang ngomong. Antum buka surat Jumat, buka terjemahannya, Anda akan dapatkan hal itu. Bahkan Allah dalam kalimat yang lainnya menggambarkan lebih sadis dari keledai. Mathalu kamathalil kalbi in tahmil alayhi aw tatruku yalhas. Seperti anjing, kata Allah. Engkau biarkan dia tetap mengulurkan lisannya, engkau juga namanya sapa dan lain sebagainya, dia pun tetap menjulurkan namanya lidahnya. Baca Al-Quran. Jadi kita tahu. Dan baca surat Munafiqun. Baca juga surat Munafiqun agar kita tahu kalau ada orang-orang yang pintar ngomong tapi munafik. Maka antum baca surat, jangan saya, tidak perlu saya. Kalau antum saya ngomong, antum mungkin mengatakan A, B, C, tidak percaya. Baca surat Jumat, baca surat Munafiqun. Anda akan kenal siapa itu munafik, bagaimana mereka kalau ngomong. Tapi munafik. Yang Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Seorang munafik itu di neraka yang paling bawah tempatnya. Harus hati-hati, harus waspada kita. Jangan sampai kita mengira diri kita beriman, sudah melambung harapannya, keinginan, cita-citanya surga yang paling tinggi, tapi kita munafik. Inna lillahi wa inna ilaihi. Maka kita harus tanya dengan orang yang mengerti, paham. Dulu para sahabat ketika ada munafik di masa mereka tahu ada orang-orang munafik di sekitar mereka, bersolat bersama mereka, kumpul duduk bersama mereka, maka sebagian mereka karena khawatir tanya, bahkan Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Sayyidina Hudzaifah karena dia memiliki rahasia dari Rasulullah SAW, tahu siapa yang munafik. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, ya Hudzaifah, apakah aku ini masuk orang munafik? Takut dia, khawatir. Karena sekarang tidak ada takut sama Allah, jadi begitu. Karena sekarang tidak ada yang takut sama Allah. Kenapa ada takut sama Allah? Karena yang diinginkannya dunia, harta, tahta, dan lainnya. Sehingga terkikis karena keinginan itu, cintaan itu terhadap Tuhannya Allah. Yang tersisa nifaq. Sekali lagi, tapi kita kadang tidak sadar. Kenapa? Karena yang dipakainya ayat Al-Quran, sabda-sabda Nabi Muhammad. Pintar dia mengolah kalimat. Sekali lagi, antum baca surat Munafik, antum tahu ini. Sekali lagi ya, jangan antum menyalahkan saya ya. Antum baca surat Munafik, antum paham akan hal ini. Bu ya,
Bacaan itu Ustaz munafik, baca terjemahannya. Apalagi kalau antum mau baca tafsirnya. Masya Allah, kita akan paham, bisa bedakan mana yang munafik, mana yang bukan. Walaupun munafik sekarang tidak seperti munafik zaman Nabi Abu Muhammad. Mereka muslim, mereka saudara kita. Alhamdulillah, Allah sempurnakan iman kita. Allahumma. Bagaimana caranya? Cintai Nabi Muhammad. Satu caranya itu cintai Nabi Muhammad. Bagaimana mencintainya? Kenali beliau. Tak kenal maka tak cinta. Kalau engkau mengenalnya pasti engkau mencintainya. Kalau engkau mencintainya pasti engkau merindukannya. Kalau engkau merindukannya pasti engkau akan mengikuti jejak langkahnya. Allah a'lam. Fadhal Cin, kalau kamu tanyakan. Tak apa-apa Cin. Santai ini Pak. Allah. Assalamualaikum. Habib, saya mau bertanya tentang munafik yang seharusnya kita mengingat Allah. Kita ini kan diberi harta, benda, anak-anak, dan sebagian anak-anak itu ada bermacam-macam karakter gitu. Ada yang alim, ada yang muci dan macam-macam. Bagaimana itu Habib? Sedangkan kita sama gitu mendoakannya Habib, tapi beda-beda gitu Habib. Itu disebut, dikutip oleh Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Habsyi dalam karya maulid beliau, Maulid Habsyi Simtud Durar. Beliau kutip itu. Ilmu pengetahuan yang amat sangat berharga, dan itu ada di dalam kitab maulid. Jadi kita harus paham, kitab maulid itu bukan hanya kita menyebutkan tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kitab maulid yang ada itu juga mendidik kita untuk mengenal Tuhan kita Allah. Ketika kita baca kitab maulid, kita akan kenal dengan Allah. Kenapa tidak mungkin kita akan kenal dengan Nabi Abu Muhammad kalau tidak mengenal Tuhannya? Karena siapa? Karena yang memuliakan Nabi Muhammad Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Nabi Muhammad mendapatkan semua itu kalau tidak anugerah dari Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kitab-kitab maulid yang ada itu pasti kita akan dikenalkan pertama dengan Tuhan kita Allah. Dan kita dididik, diarahkan untuk mentauhidkan Allah, tidak menyembah kepada segala dan tidak menyekutukan Allah terhadap segala sesuatu selainnya. Itu kita mau. Kalau memang kita paham dalam namanya memaknai, meresapi hikmah yang ada dalam karya itu. Habib Al-Habsyi mengatakan khalaqal khalqa li hikmah. Allah telah ciptakan semua makhluknya dengan berbagai macam karakternya, sifatnya, bentuknya li hikmah, karena ada hikmah. Karena di dalamnya ada ilmu pengetahuan yang berharga bagi kita, yang selalu mengingatkan kita bahwasanya ada yang menciptakan dan ada yang mengatur, bukan kita yang mengatur. Anak kita ini si fulan, ada yang menciptakannya dan ada yang mengaturnya, sifatnya seperti ini, seperti ini, dan semua itu ujian bagi kita. Alladzi tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita, kehidupan untuk menguji kita. Apakah kita mampu untuk menjadi seorang ibu yang ideal buat anak-anak kita semua dengan berbagai macam karakternya atau tidak mampu? Bagaimana menjadikan kita diri mampu? Kita harus kenal dengan yang maha mampu. Dan kita harus mengerti semua bukan aturan kita, bukan kehendak keinginan kita, semua aturan kehendaknya. Agar kita paham kita lemah, agar kita mampu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita tidak bisa memberikan kebaikan untuk diri kita, bagaimana untuk anak kita? Kita tidak bisa menetapkan namanya sifat karakter yang kita miliki bagaimana anak kita. Bagaimana anak kita. Tapi semua itu ada solusi, ada cara. Bagaimana kita menghadapi A, menghadapi B, menghadapi C. Dan kita harus menggunakan cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan kita harus tahu, harus sadar, tatkala anak kita seperti ini berarti Allah menegur kita. Salahmu, khilafmu, lupa, sebabmu, kembalilah kepadaku. Anak itu, kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi suci, bersih, bisa menampung, menerima apapun. Maka Rasulullah mengingatkan kita orang tua, ayah bunda, fa'abawah, maka kedua orang tuanya lah, kedua orang tua anak itulah, yuhawidani wa yunasiranihi aw yumajjisani, yang membuat ia Yahudi, Nasrani, Majusi. Orang tuanya, kata Rasulullah. Berarti salah kita. Berarti Allah menegur kita melalui anak kita. Pasti ada salah. Pasti ada salah kita. Tapi orang tua ini orang yang paling egois. Orang tua itu adalah orang yang paling egois. Selalu ketika anaknya salah menyalahkan anak, tidak lupa menyalahkan dirinya. Harusnya ia salahkan dirinya. Karena kalau kita baca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita, didik kepada kita doa-doa yang dilantunkan terutama oleh para nabi rasul untuk anak mereka. Dan wasiat-wasiat para nabi rasul untuk anak mereka. Lebih banyak doa orang tua dalam Al-Quran terhadap anak daripada doa anak kepada orang tua. Kalau kita baca Al-Quran, kita akan dapatkan doa orang tua untuk anak lebih banyak daripada doa anak untuk orang tua. Doa anak untuk orang tua itu yang kita kenal, wa rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Tapi kita melupakan doa orang tua dalam ayat tasmiyah yang biasa dibaca dalam surat Al-Imran. Allah menegaskan, mengutip doa Nabi Allah Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbaka rabbi habli min ladunka dzurriyyatan tayyibatan innaka sami'ud. Ya Allah, anugerahkan aku, karuniakan kepadaku keturunan yang baik, anak yang baik. Ya Allah, Engkau Maha mendengar doa hamba-Mu. Pernahkah kita baca doa itu? Nabi Allah Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu penegak salat yang Kau perintahkan sesuai perintah-Mu, dan jadikan anak keturunanku ya Allah penegak salat sesuai perintah-Mu. Pernahkah kita baca doa itu? Nabi Allah Ibrahim ketika keluar dari Babylon, setelah beliau dilempar ke api, keluar meninggalkan kota itu apa yang beliau baca doa? Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang saleh. Nabi Allah Zakaria dalam kalimat lain juga memohon kepada Allah, bila tadarni fardan wa anta khairul warisin. Cuman memang tadi kadang-kadang kita lupa, selalu menyalahkan anak. Maka kita juga harus kita perhatikan kepada siapa kita titip pendidikannya. Kalau kita titip pendidikan salah, ya salah. Jangan salahkan anak. Anda yang salah dalam mendidik. Dan ini akibat ulah Anda. Selesai. Apa yang Anda harus lakukan? Minta selalu kembali kepada Tuhan. Bertobat kepada minta ampun. Karena salah Anda. Karena penyebabnya, sumbernya kesalahan Anda. Makanya Rasulullah tadi mengatakan,
orang tuanya lah yang membuat itu anak Yahudi, Nasrani atau Majusi. Walaupun dia Muslim, tapi kelakuannya, sifatnya, perbuatannya dan lain sebagainya tidak menggambarkan seseorang Muslim, mukmin. Allah alam. Panjang waktunya nanti kalau ditanyakan namanya setelah sambil ngopi dari Bang Adam, minum jahe, bau jahe keciuman dari. Tapi Habib gak dikasih jahe nama, kasih air putih aja. Kalau buat Ustaz Abdul Hamidnya. Lalu bujur sidin. Dan Allah berikan kita sehat afiat. Kemudian Allah mudahkan kita untuk mengenal Nabi Muhammad melalui Al-Quran, sabda-sabda Nabi Muhammad dan karya-karya para ulama. Dan antum namanya mungkin bisa dengarkan fatwa dari Nabi Muhammad. Setiap kali antum dari rumah sengaja ke masjid musalla tempat diadakan perayaan Maulid untuk mendengarkan tausiah ilmu agama, mengenalkan kita sosok Nabi Muhammad, maka antum akan pulang bawa pahala haji yang sempurna, haji kata Nabi Muhammad. Ka'ajri hajjin ta'min hajjatu kata Nabi Muhammad. Sebanyak acara yang antum hadiri dari majelis ta'lim yang baik, sebanyak itu juga Allah akan berikan pahala kita dari pahala haji. Dan Allah jadikan semua sarana yang ada sarana untuk kita menghambakan diri kita semata kepada Tuhan kita Allah, sehingga Allah jadikan kita semata di sisinya sebagai hambanya, tidak menyembah kepada selainnya apapun selain itu, dan tidak menyekutukan kepada selainnya apapun selainnya itu. Fi afya wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Kita berharap mudah-mudahan kita keluar bawa pahala 3 haji insyaallah. Dan umrah mudah-mudahan. Amin ya.